أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قد كان لكم آية في فئتين التقتا كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا نزا يكاد سوج لن تغني عنهم آياد واتشوم أموالهم ولا أولادهم ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸውም ከአላህ ቅጣት አያስጥሏቸውም። وأولئك من الله شيئا ከአላህ ምንም ነገር ቅንጣት ያህል ሊያድኗቸው አይችሉም። وأولئك هم وقود النار እነዚያም እነርሱ የእሳት ማገዶች ናቸው። كدأب آل فرعون دأبهم كدأب آل فرعون لماذاቸው እንደ فرعون ቤተሰቦች እና والذين من قبلهم ከበፊታቸውም እንደነበሩ ሙጅሪሞች ልማድ ነው። كذبوا بآياتنا በተአምራቶቻችን አስተባብለዋል። فأخذهم الله بذنوبهم الله በወንጀሎቻቸው ሰበብ ይዟቸዋል። والله شديد العقاب الله ቅጣት ብርቱ የሆነ ጌታ ነው። قل للذين كفروا ستغلبون ለነዛ ለካዱት ሰዎች በላቸው ትሸነፋላችሁ። وتحشرون إلى جهنم ወደ ጀሃነምም ትሰበሰባላችሁ። وبئس المهاد ምንጣፍነቷ ምንኛ የከፋች ናት ይላል። قد كان لكم آية برقد لنانت تأمر نبر في فئتين التقتا بهلت بتقاتمو بدنوج فئة عندها بدن تقاتل في سبيل الله بالله من قد يمتقادل ستون
وأخرى ሌላኛው ቡድን ደግሞ كافرة كهادنات يرونهم مثليهم የነሱ ሁለት እጥፍ አድርገው ያስቧቸዋል ወይም ሁለት እጥፍ ሆኖ ያዩዋቸዋል رأي العين لاين እይታ والله يؤيد بنصره من يشاء الله برداتاو يفلقون سو يا برتال إن في ذلك لعبرة الزهست استمروت على لأولي الألباب لربونا بالبيتوج فلولا زين للناس لسوي تشلال موال حب الشهوات ፍላጎቶችን ማፍቀር ተሸላልሟል من النساء كسيتوج والبنين كوند ልጆች والقناطير المقنطرة የተከማቹ ከሆኑም ሀብቶች من الذهب والفضة ከወርቅና ከብር والخيل المسومة ከሰለጠኑም ፈረሶች والأنعام كبيت انسساتوچم والحرث كأزمراوچم ذلك متاع الحياة الدنيا يا هلو يا دنيا هيوت مجلجيا ነው والله عنده حسن المآب الله ደግሞ እሱ ዘንድ ያማረ መመለሻ አለ قل أنبئكم بخير من ذلكم كذي كله يتشعل النجر لا سرداتهن لنجراتهن للذين اتقوا للنزاق يتعلف الرباريوج عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار فسروت فاجرة في الصبات وانا جنة تقيتاتشو زندالتشاتشو خالدين فيها أستاذ وتاري والشمس هنو وأزواج مطهرة نسوهان هنو يتدار قادو الشم علواتشو ورضوان من الله كالله بكل هنا وديتام ماله والله بصير بالعباد الله باري وچن تملكاج يهونا جيتانو إله እስቲ እነዚህን አናቅጾች እንመልከትና ደግሞ እንግዲህ እንደጊዜው ስፋት እንቀጥላለን إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا የሚለው አንቀጽ ከሃዲያን የሚመኩባቸው ሁለት ዋና ዋና ነገሮች እንዳሉና እነዛ ነገሮች ግን ከአላህ ቅጣት ሊታደጓቸው እንደማይችሉ ነው የሚያስረዳው በገንዘብ ይመካሉ በሰው ብዛት ደግሞ ይመካሉ ልጅ ወልደናል ጀግኖችን አፍርተናል ማን ይደርስብናል ብለው በዛ ይመካሉ ገንዘቡም ይጠፋና ልጆቹም እንኳንስ ወላጆቻቸው ሊታደጉ ቀርቶ ራሳቸውን እንኳን ማዳን የማይችሉ ይሆናሉ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ሰው ከወንድሙ ከናቱ ከአባቱ ከሚያስጠጉትና የኛ ነው ከሚሉት ወገኖቹ በሚሸሽበት ዕለት ልጅ ማለት የትም አያደርስም ምክንያቶችም መደርደርም የትም እንደማያደርሰው ሁሉ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار እነዚያ በደለኞችን ይቅርታ መጠየቃቸው ወይም ለጥመታቸው ምክንያት ማቅረባቸው በማይጠቅምበት ዕለት ለነሱም እርግማን አላቸው የከፋች ሀገርም አለቻቸው ብሎ ሱረቱ ጋፊር ላይ እንደሚገልጸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያላቸው የሀብት ብዛትና የዘር ብዛት አላህ ዘንድ ምንም እንደማይጠቅማቸው ነው ያረጋገጠ ያለው በሌላ አንቀጽም
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸው አያስደንቁ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا የሚገርም አገላለጽ ነው አላህ የሚፈልገው በገዛ ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸው በዱንያ ላይ ሊያሰቃያቸው ነው ገንዘቡ ያ እንዲህ የተመኩበት ነገር እንኳን አኺራ ሊያዋጣ ቀርቶ እዚህም ዱንያ ላይ የስቀቀንና የስጋት ምንጭ ነው ልጆቻቸውም እንዲሁ የቆሽት ማራሪያና የጭንቀት ምንጭ ናቸው وتزهق انفسهم وهم كافرون ካዲያን ሆነው ሳለም ደግሞ ነፍሳቸው ትጠፋለች ይላል ዛሬ ከርቀት የሚያይ ሰው የነሱን ብልጽግናና ድገት ሲያስተውል ምንኛ ጌታ ቢያደላቸው ነው የተሞናደሉ ናቸው ብሎ ያስባል ሐቂቃው ግን ያደለም እዚህም አኺራማ ተው لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ዝቹም ራፉም ላይ ወደፊት እንደዚህ ሚላን ከጻለ የነኛ የካዱ ሰዎች በአገሮች መዘዋወር አይሸንግልህ አትታለል ትንሽ መጣቀሚያ ነው የተሰጣቸው ከዛም መዘውተሪያቸው እሳት ነው ይላል إن الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله አናቅጾቹን ያስተባበሉ መልእክተኞቹን የካዱና የሞገቱ መጻሕፍቶቹን የነቀፉ አላህ ባወረደው ወህይ ያልተጠቀሙ ሰዎች ለም تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم ገንዘቦቻቸው ሆነ ልጆቻቸው አይጠቅሟቸውም من الله شيئا واولئك هم وقود النار የእሳት ማቀጣጠያ ማገዶች ናቸው እሳቱ ራሱ በእነሱ ነው የሚቀጣጠለው حطبها الذي تسجر به وتوقد كما قال الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون نانتناك الله ليلا متاملكواتشو ነገሮች እሳት ማገዶች ናቸው አማልክቶቹንም እዚያው ማቀጣጣያ ያረጋቸዋል አላህ ሱብሃንአላህ እና ይሄ ነው ማለት ነው كدأب آل فرعون ልማዳቸው በሽርክና በክህደት በእንቢተኝነታቸው አንዱ ካንዱ የቀሰመው የከፋ ባህሪ ከዳቢ አለ ፍርዓውን ልክ የፍርዓውን ቤተሰቦች እንደቀሰሙት አይነት ነው አንዱ ካንዱ ክፋትን እየተማረ ነብዩላህ ኑህም እንዳሉት إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ከተውካቸው ባሪያዎችህን ያጠማሉ አመፀኛና ከሃዲ የሆነን እንጂ አይወልዱም አሉ አባት ለልጁ ኩፍርን እያወረሰ መጥፎ ልማድን እያስለመደ ነው የሚሄደው ስለዚህ ዳባቸው ይሄ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ዳቡሁም ማለት በእነሱ ላይ የምንከተለው ልማድ በአሉ ፍርዓውን ላይ እንደተከተልነው ነው አሉ ፍርዓውንን በዱንያ ቅጣት እንዳጠፋናቸው آخرام قطعات እንደሚጠብቃቸው النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب እንዳለው ያው ይገጥማቸዋል ለዛሬዎቹም ከሃዲዎች ከዱንያ ወደ መቃብር ሲገቡ ቅጣቱ እዛ ይቀበላቸዋል እስከ ዕለተ ቂያማ በስቃይ ይቆያሉ ከዛም ደግሞ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب እንደተባለው ነውጣቸው ነው والذين من قبلهم كبفتاچو የነበሩት እንደዚህ ሆኖ በአላህ ላይ ያመፀ ከአላህ ቅጣት ማምለጫ አላገኘ كذبوا بآياتنا ሁላቸውም ተአምራቶቻችንን ወይ ማናቅጾቻችንን አስተባብለዋል فأخذهم الله اللهم የከፋ አያያዝ ይዟቸዋል ያን አያያዝ ያዛቸው ደግሞ بذنوبهم በገዛ ወንጀሎቻቸው ሰበብ ነው አላህ ዝም ብሎ አንድን ፍጡር ምንም ሳያጠፋ ይቀጣው وما كان الله وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون እንዳለው بسبب ذنوبهم فكلا اخذنا بذنبه ይላል በሌላ ማንቀጽ ሁሉንም በገዛ ጥፋቱ ነው ያዝነው
ደሞ አላህ ከያዘ አያያዙ ብርቱ ነው والله شديد العقاب ቅጣተ ብርቱ ነው አለ إذ لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء ምንም ከርሱ ራስን መከላከል የሚችል አካል የለም ከሱም ያመልጥም የለም بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء ሁሉ ነገር ያሸነፈ ሁሉም ነገር የተዋረደለትና የተንበረከከለት የሆነ ጌታችን አላህ شديد العقاب ነውና ክፉ አያያዝ ይዛቸዋል ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ማስጠንቀቂያ ነው قل للذين كفروا لنزال كادوا سوت بلاچو ستغلبون وتحشرون الى جهنم ዱንያም ላይ በጦር ሜዳ ትሸነፋላችሁ በአኺራም ደግሞ ወደ ጀሃነም ትሰበሰባላችሁ ምንኛ የከፋች ምንጣፍ ናት እናንተ የምታርፉባት አለ ይሄ አያ الامام ابن اسحاق رحمه الله اندالوس مرسلا عن عاصم بن عمر بن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اصاب من اهل بدر ما اصاب ከበድር ሰዎች ላይ ያገኙትን ድል ሲያገኙ እሳቸው ወደ መዲና ሲመለሱ ይሁዶችን ሰበሰቧቸው ይሁዶችም ሌላኛው ውስጥ ለውስጥ እየተንቀሳቀሰ ሙናፊቆችን እያስተባበረ ያለ ጠላት ነበር በኑ ቀይኑቃ የሚባል የይሁድ ጎሳ አለ የገበያ ቦታ ነበራቸውና እዛ ሄደው ያ ማዕሸረ ይሁድ አሏቸው እናንተ የይሁዶች ማህበረሰብ ሆይ أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشا الله قريشوችን በቀጣበት መከራ ሳይቀጣችሁ በፊት ያ ችግር ሳይመጣባችሁ በፊት ዛሬ እስላምን ተቀበሉ አሏቸው እስላም እንግዲህ ተርሂብም ተርሂብም ነው ማግባባትም ማስጠንቀቅም አለ فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك ይልቁንስ በራስህ ባትታለል ይሻልሃል አትሸወድ አሏቸው أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال ከቁረይሾች መካከል ትንሽ ሰዎችን ስለገደልክ ለዛውም ምንም ማያውቁ ዘላኖች ጦርነት ላይ ስልጣና የሌላቸው አሉ ወደት ከዛ በፊት ጦር ሜዳ ገብተው ያሸንፉበት ታሪክ የለም ግን ሌላም ሲተቹ እንዲያሉ انك والله لو قاتلتنا لعرفت اننا نحن الناس መስራት የማይችል ሰው ማውራት ይችላል አንተ እኛ ጋር ብትዋጋ እኛ ሰው መሆናችን የዛን ጊዜ ይገባሃል አሁን ዝም ብለን ስታየን እችላለሁ ብለህ አስበህ ይሆናል አሉ وانك لم تلق مثلنا እኛን የሚመስል ሰውም ጭራሽ እንዳልገጠምክ ይገባሃል አሏቸው ለተሰጣቸው ምክርና ማስጠንቀቂያ ይህም ምላሽ ሲሰጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከ ወዳው ድረስ ዘላቂ የሆነ ዛቻውን አወረደ ማለት ነው قل للذين كفروا لنزال كادوا ሰዎች من اهل الكتاب وهم اليهود ማለት ستغلبوا ጦር ሜዳን ብትገጥሙ ትሸነፋላችሁ ከተሸነፋችሁ በኋላ ደግሞ መጨረሻችሁ وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد አላቸው ደግሞ ይሁዶች እንዲሁ ከርቀት ከመፎከርና ነገሮችን በማቀናበር ጠንካራ መስሎ ለመታየት ቢሞክሩም ፊት ለፊት ሙእሚኖችን በድፍረት ገጥሞ ማሸነፍ አይሳካላቸው ዛሬም ቢሆን ከርቀት በሚወረወር የቴክኖሎጂ መሳሪያ ነው እንጂ በጀግንነት አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ سورة الحشر ላይ ስለነሱ ይናገራል لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر በተጠበቁ ከተሞች ወይ ደግሞ ከግርግዳዎች በስተጀርባ ካልሆነ በስተቀር አይዋጓችሁም ማለት ዛሬ የሚገርመው ትላልቅ አጥሮችን ሰርተው
አገርን የሚያክል ነገር ባጥር ነው የከበቡት ቁርአን እንደተናገረው ቁርአን ሙሐሰና ውስጥ ነው ያሉት ሚወራኢ ጁዱር ነው የሚታገሉት ለዛውም ደግሞ እርስ በርሳቸው መሐከላቸው ያለው ግጭት ይሄ ነው ተብሎ የሚዘለቅ አይደለም تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ለሙእሚኖች ያላቸው ፍራቻ ምላሳቸው እንደሚናገረው አይደለም ለአንቱም اشد رهبة في صدورهم من الله እናንተ በእነሱ ልቦና ውስጥ አስፈሪነታቸው ከአላህ የበለጠ ይፈሯቸዋል ذلك بانهم قوم لا يفقهون ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው قد كان لكم آية አላቸው እንደገና ደግሞ ሌላ ማስገንዘቢያ ማስታወሻ ሲያመጣላቸው ደግሞ ለእናንተ እኮ ያ አዩሃ اليهود القائلون ما قلتم አሁን ያላችሁትን እያላችሁ እየፎከራችሁ ያላችሁ ሰዎች አሸናፊ ሳትሆኑ ተሸናፊ መሆናችሁን የሚያረጋግጥ አንድ ተአምርም ተከስቶ ነበር በአቅራቢያችሁ አይታችሁታል دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله الله دينون የሚያልቅና መልእክተኛውን ድል የሚያጎናጽፍ ቃሉን የበላይ የሚያደርግ መሆኑን አይታችኋል في فئتين በሁለት ጀማዓዎች አለ እነማን ናቸው እነሱ የሙሽሪኮች ሰራዊት ከመካ ተግተልትሎ ወደ በድር የተመመውና ነጋዴዎችን ለመቀበል ሲሉ የወጡ ጥቂት የሙእሚን ጀማዓዎችን ተጋጥመው መጨረሻ ላይ ድሉ ለማን እንደሆነ አይታችኋል የእናንተ ጣፋንታም ያው እንደሚሆን ማሰብ አለባችሁ التقطا في فئتين التقطا بتقاطموا ሁለት ጀማዓዎች አለ فئه تقاتل في سبيل الله አንዷ ጀማዓ በአላህ መንገድ ነበር የምትታገለው وهم المسلمون واخرى ሌላኛዋ ደግሞ ካፊራ وهم مشركو قريش يوم بدر የበድር ዕለት የመጡት የቁረይሽ ሙሽሪኮች ናቸው يرونهم مثليهم رأي العين ሙሽሪኮቹ ሙእሚኖቹን የነሱ ሁለት እጥፍ አድርገው ያስቧቸው ነበር ወይ ደግሞ በርቀት ያዩአቸው ነበር ተጨባጩ ግን የነሱ አንድ ሶስተኛ ነበሩ رأي العين ላይናቸው የሚታየው ራሱ ያ ነው ፍርሃትና ርደት ውስጣቸው ስላለ ወይ ደግሞ በተቃራኒ ሙእሚኖች ካፊሮችን የነሱ ሁለት እጥፍ ሆነው ያዩአቸው ነበር አላህ ቁጥራቸውን ቀነስ አድርጎ ሲያሳያቸው አለዛ ሶስት እጥፍ ነበሩ ሙሽሪኮች ይሄንን ተንተን ለማድረግ ያህል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና ከተሰደዱ በኋላ የመጀመሪያ የገጠሙት ጦርነት የበድር ጦርነት ነው የበድር ጦርነት ከሂጅራ የመጀመሪያው አመት ላይ ረመዳን 17 ቀን ላይ ነው የተከሰተው የዚህ ክስተት ደግሞ ሰበቡ ከመካ ሲሰደዱ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ነፍሳቸውን ብቻ ያያዙ ነበር ሙእሚኖች የተሰደዱትና የቀረው ንብረታቸው ቤታቸው አጠቃላይ የመካ ነዋሪ ሙሽሪኮች ውርስ ነበር ያደረጉት ስለዚህ ያንን ለማካካስ የደረሰባቸውን የኢኮኖሚ ክሳራ ለማካካስ የቁረይሽ ነጋዴዎች ወደ ሻም ሀገር በጣም በርካታ የሆነ ግመልና ሸቀጥ ጭነው ሄደው ከዛም ደግሞ ሌላ ሸቀጥ ገዝተው ሲመለሱ መንገድ ላይ ተጠብቀው መማረክ ነበር የሙስሊሞች አላማ 313 ሰሃባዎችን ይዘው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ጉዳይ ወጡ መንገድ ከደረሱ በኋላ ግን የቁረይሽ ጦር ደግሞ ኢንፎርሜሽን ሰምቶ ስለነበረ አቡ ሱፊያን ስጋት ስለነበረው ከመካ ተንቀሳቅሶ 1000 ጦር መጣ ሙእሚኖች 300 ናቸው 10 ምናምን ጭማሪ አለ ከዛ የሚመጣው 1000 ነው የነጋዴውን ቡድን የሚመራው አቡ ሱፊያን ደግሞ መንገድ አሳብሮ አመለጠ ነጋዴው አመለጠ ጦሩ መጣ ሱረቱል አንፋል ላይ በሰፊው ይመጣል አላህ ካደረሰን ኢንሻአላህ እንደን ይላል وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ከሁለቱ ቡድኖች መካከል አንዱ የናንተ ነው በእጃችሁ ይገባል ወይ ነጋዴው ወይ ጦሩን ታሸንፋላችሁ ወይ ሸቀጡን ትዘርፋላችሁ የሚል ነው
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم كبالا قلبتها وجي ያለችው በእጃችሁ ትገባለ እንድትገባ ትፈልጋላችሁ እናንተ ገንዘብ ብቻ ይዛችሁ መመለስ ትፈልጋላችሁ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ነው የሚለው በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ በድር ሄዱ በድር ላይ ሙሽሪኮች ባንደኛው ዳርቻ ላይ ወዝ ነገር ነው ባንደኛው ዳርቻ ላይ ሰፍረዋል بالعدوة القصوى ሙእሚኖች ደግሞ ባሻጋሪው ሙእሚኖች ካሉበት ሆነው ካፊሮችን ሲያዩአቸው አይ ብዙ አይደሉም ምናልባት የኛን ሁለት እጥፍ ነው የሚሆኑት እያንዳንዱ ሰው እንግዲህ ሁለቱን መግጠም ከቻለ ምናቸው ከጃችን ይተርፋል እናሸንፋለን የሚል ከፍተኛ የሆነ ሞራል ነበራቸው ቁጥራቸው የሙሽሪኮቹ ግን ብዙ ነበር ከሙእሚኖች በላይ ነው 1000 ገደማ ነው ኩፋሮቹ ደግሞ ወደ ሙእሚኖች ሲመለከቱ ዛሬ ሲመጡት በጣም ብዙ ናቸው ይሄ ሁሉ ከኛ አንዳንድ ሰው የሚገል ከሆነ ምን ያህላችን ይተርፋል የሚል ስጋት ነበረባቸው ለመመለስም ሐሳብ አቅርበው ነበር እንግዳችን ከተረፈ ለምን ብሎ ሐሳብ ያቀርቡ ሰዎች ነበሩ ግን አቡ ጀህል ነበርና መሪው ነው በጭራሽ አንመለስም ለዚህ ሙእሚኖችን ቀራርመን ጨርሰን መዲናን በእጃችን ቁጥጥር ውስጥ አስገብተን ዘፍነን ጨፍረን ጠጥተን ነው የምንመለሰው አረቦች ማንነታችንን አውቀው እንጂ እንደዚህማ ራሳችንን ማስደፈር ይሆናል እያለ እየደነፋ ነበር የመጣው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን نصر በእጁ ነውና ያለው والله يؤيد بنصره من يشاء እርዳታ የፈለገውን ሰው ነው የሚያበረታው እንዳሉ ሙእሚኖችን አበርትቶ ለሌላ አብቅቷቸዋል إن في ذلك لعبرة እዚህ ውስጥ አስተምሮት አለ ልብ ያለው ሰው ሊማርበት የሚችለው ትልቁም ነገር ነው ይሄ እነሱ ለምን ተሸነፉ እኛስ ምን አለን ብላችሁ ማሰብ ነው እንጂ መፎከር አይገባችሁም አላቸው ማለት ነው ሱረቱል አንፋል ላይ ይሄንን አያ የበለጠ የሚያብራራ አለ إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا በእናንተ አይን እነሱን ጥቂት አርጎ አላህ አሳያቸው ويقللكم في أعينهم መጨረሻ ላይ ነው ደግሞ ይሄ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንዲደፋፈሩ ነው ጦርነት እንዲጀምር አይ ምንም ማለት ትንሽ ናቸው 300 ገደማ ናቸው ብሎ ደግሞ እንደገና በሌላ ሰዓት ላይ ትንሽ አርገው እንዳያቸው አደረገ እዚህ ቦታ ላይ مثلهم رأي العين ነበር لإدخال الرعب في نفوسهم አሁን ደግሞ ቀላል ሆነው እንዲያዋቸው አደረገ ምንም ተገናኙ ليقضي الله امرا كان مفعولا الله ሊፈጽመው የፈለገውን ነገር ለመፈጸም ስለሻነ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس هي አጠቃላይ የሰው ልጆችን ባህሪ የሚገልጽ ነገር ነው ለሰዎች ተሸላልሞላቸዋል በጣም ተውቦ የሚታዩአቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው حب الشهوات شهواتን ማፍቀር የዱንያ እርካታ ደስታ የሆኑ ነገሮችን من النساء ከኒሳእ ጀመረ የሰው ልጆች ከሚፈተኑባቸው ታላላቅ ፈተናዎች መካከል ትልቁ ይሄ ስለሆነ የሸህዋ ፈተና ማለት وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء كان بኋላ በወንዶች ላይ ከሴቶች የበለጠ ፈተና ትቼ አልሄድኩም ብዙ ፈተናዎች አሉ ግን ትልቁ ይሄ ነው ጥቂት ሰዎች ናቸው የሴትን ፈተና ማምለጥ የሚችሉ እንደ ነብዩላህ ዩሱፍ haytalak ስትላቸው معاذ الله እንደ ዩሱፍ ግን haytalak ተብለው معاذ الله ያላሉ አያሌ አላህ የደበቃቸው ሰዎች አሉ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ሰባት ሰዎች በአርሽ ጥላ ስር እንደሚቀመጡ ነገሩንና
ከነዛ መሐከል ማን ነው አሉ ወረጁሉን دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله የማዕረግና የውበት ባለቤት የሆነች ሴት ለሐራም ነገር ጋብዛው አላህን ፈራለሁ ብሎ እምቢ ያለ ሰው የግድ ወንድ ብቻ ማለት አይደለም ያው የሸህዋ ፈተና ማለት ነው የተፈለገው በተቃራኒው እንግዲህ ወንዶች ወደ መጥፎ ነገር ጋብዘዋቸው እምቢ ብለው ማምለጥ የቻሉ ይሄን ደረጃ ያገኛሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረጅሙ ሐዲስ የነገሩን አለ كان في من كان قبلكم ثلاثه رجال የሚለው ላይ ሴትየዋ አንድ ያጎቷ ልጅ ሀብታም የነበረ እሷን ለፈዋሂሽ ፈልጓት እምቢ ብላ መጨረሻ ግን ክፉ ግን ገጥሟት የራባትና የተቸገረ ጊዜ ብድር ጠየቃ ስትመጣ እንግዲህ የሰውን ችግርና የሰውን ደካማ ጎን ለራሳቸው ህገወጥ ጥቅም የሚጠቀሙ ሰዎች አሉና ዛሬማ እጄ ገብተሻል የምፈልገውን ነገር አሳኪልኝ አላት ይላል መጨረሻ ግን ሴትየዋ ሁሉን ነገር አመቻችቶ እጄ ገብታለች ብሎ ካለ በኋላ እሷ አላህን ስለምትፈራ አንቀጠቀጣት ኢተቂላህ ولا تفض الخاتم الا بحقها لك አላህን ፍራ አላህ ያስቀመጠውን የድንግልና ማህተም ያለ አግባቡ አታፍርሰው አለች በغير ኒካህ ማለት ነው ከዛም እሱ አላህን ፈርቶ ተዋት ይላል አንኛውም አላህን ፈርቶ አላህን ማሰብ ነው መርየም አለይሃ ሰላም ጅብሪል ወንድ ልጅ መስሎ መጥቶ ሲያናግራት ኢኒ አዑዙ بالرحمن منك ان كنت تقيا አለች በሩህ ጌታ ካንተ ተጠብቃለሁ አላህን ፈሪ ከሆንኩ በአንድ በኩል ዱዓ ያረገች ነው በሌላ በኩል ሰውየውን እየገሰጠችው ነው እነዚህ ጥቂት ሰዎች ናቸው እንደ መርየም እንደ ዩሱፍ እንደዚህቻው እንደተከስናት ሴት አላህ መቼም አለው ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ሰው እዚህ ፈተና ላይ ሲደርስ ወከከለ ድክም ይላል ራሱን ማሸነፍ ይሳነዋል ማለት ነው ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن عقلاቸው ዲናቸው ጎደሎ የሆነ ግን የጠንካራ ጎበዝን ልቦና የሚያሸንፉ እንደናንተ አላየሁም ማለት በጦር ሜዳ የማይሸነፉ ጀግኖች ስለዚህ በሻህዋው ሜዳ ላይ ግን ጠብ ይላሉ ولذلك من زين للناس حب الشهوات على الناس እሱን አስቀደመ ማለት ከዚህ ፈተና ለመዳንም ነው ጋብቻን የሚያበረታታው ዲን الاسلام አለማግባት ጽድቅ አይደለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ በበኩሌ አሱሙ ወአፍጥሩ ወአናሙ ومندنا ያሉት واتهجد فمن رغب عن سنتي فليس مني وانام واقوم እጾማለሁ ማፈጥራለሁም ለሊትም እቆማለሁ እተኛለሁም ሴቶችም ማገባለሁ የኔን ሱና የጠላ የኔ አይደለም ማለት ጋብቻን በመተው ጽድቅ ይገኛል ብሎ የሚያስቡ አንዳንድ የተሰውፍ ሰዎች አሉ ይሄ ከነሳራ የመጣ ነው ለምን ፈተናው ከባድ ስለሆነ ማለት ነው وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا አጠቃላይ መገልገያናት በዱንያ ውስጥ ከሚያስደስቱ ነገሮች ሁሉ ደግሞ ጥሩ ሴት ማግኘት ነው إن نظر إليها سرته شايات የምታስደስተው وإن أمرها أطاعته ሲያዛት ደግሞ እሺ የምትለው شايات የምታስደስተው ከሆነች ወደ ውጭ አይማይኑ ማለት ነው ከፊትናው ራሱን አዳነ ሲያዛት እሺ የምትለው ከሆነ እንደዚህ وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله ካጠገቧ ሲሰወር ሲርቅ ደግሞ በነፍሷም ላይ በገንዘቡም ላይ የምትጠብቀው ገንዘቡንም እሱ ያያየኝ ምን ብላ ማታባከን ራሷንም ፈሳድ ላይ የማትጥል ማለት ነው زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ከወንድ ልጆች አለ ለምን ወንድ ልጆችን ብቻ አነሳ ብዙ ምክንያቶች አሉት ከነዛ መካከል ከላይ ሲጠቀስ የነበረው የጦርነት ጉዳይ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ለአገር መከላከል ለራስ ለመከላከል ወንድ ልጆች አስፈላጊ ናቸው ብሎ ያምናል ሰው
በሌላም በኩል በብዛታቸው ሲመኩ አንበገርም ለማለት ነው ለም تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم የሚለው ላይ ከዛ አንፃር ነው ማንኛውም ሰው ዛሬ እስላምንም ያወቀን ወንድ ልጅ ተወለደ ሲባል የበለጠ ደስ ይላል ሴት ከመወለዱ የበለጠ ማለት ነው ተቃሚውን የሚያውቀው አላህ ሆኖ ይያለ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة በብዛት የተከማቹ ሀብቶች ቆይ በመጀመሪያ حب البنين የሚለው ላይ ቆም ብሎ ማየት የሚያስፈልግ ነገር አለ የፈኽር ምንጭም ነው ይላሉ ወንድ ልጆችን መውለድና የልጅ ብዛት በአጠቃላይ للتفاخر ምንድነው የሚለው انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد በልጆችና በገንዘብ ብዛትም ነው የልጅ እነ ያህል ልጅ አለ ብሎ አንዱ ይፎክራል እንዴት አይነት ልጆች ናቸው አላህ ነው የሚያውቀው አዎ ማግባትም ኸይር ነው በህጋዊ መንገድ ከሆነ መውለድም ኸይር ነው ብዙ ልጅ መውለድን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበረታተዋል ተዘወጁል ወሉድ አልወዱድ فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه ወላድና ወዳድ የሆኑ ሴቶችን አግቡ በኡመት ብዛት በእናንተ ወዳደራለህ ቂያ ማለት ብለዋል رواه ابو داود والنسائي وابن حبان وصححه الحاكم واقره الذهبي حب المال አሁንም እንደዚሁ ለጉራ ይሆናል ለኩራት ይሆናል ድሆች ላይ ራስን ከፍ አድርጎ ለማሳየት ይሆናል እንደገና ደግሞ ፍላጎቶችን ያሟላል ብሎ ስለሚያስብ ገንዘብን ይወዳል ሰው ስለዚህ ዙይነ የሚለው ላይ ሁለት ነገር አለ ተዝይኑ الشيطان ይሆናል ተዝይኑ الرحمن ደግሞ ይሆናል ሸይጣን ተዝይን የሚያረጋው የሚሸላልመው በሰው አይን ላይ حرام የሆነውን ነገር ነው ከኒሳም ዚናውን ነው ከበኒንም እንደው ለተፋኹር ነው ለኸይሩ ሳይሆን ገንዘብም የሚፈልገው ለልخيالا والفخر والتجبر ነው ሙእሚን ከሆነ ደግሞ ኒሳ ከወደደ ከሐራም ራሱን ለማራቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حبب الي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ብለዋል ሴቶችን ወዳለሁኝ ሽቶ ወዳለው የአይኔ ማረፊያ ደግሞ ሰላት ላይ ሆናለች ይሄ አለ ገንዘብም ዝምድና ለመቀጠል في سبيل الله ነፈቃ ለማድረግ وعلى وجوه البر والطاعات ከሆነ መመኘቱ ራሱ አጅር አለው لا حسد الا في اثنين አሉና በሁለት ነገር ነው እንግዲህ ሰው ቅናት መቅናት ካለበት አሉ አንደኛው ሰውየው ዒልም ይኖረውና ሌላኛው ሰው ምን ነው እንደሱ ዓሊም ሆኜ እሱ የሰራውን ኸይር ሰራው ብሎ ቢመኝ አጅሩን ያገኛል ወይ ደግሞ ሌላኛው ሀብታም ይሆንና ምን ነው እንደሱ ሀብታም ሆኜ እኔም ኸይር በሰራው ብሎ ቢመኝ በምኞቱ ብቻ አጅር ያገኛል እስከማለት ይለዋል እና ገንዘብ ለማግኘት መድከሙና ከስበል ሐላል መፈለጉም ችግር የለው ግን የወደደው የፈለገው ለምንድን ነው በሰው ተፈጥሮ ውስጥ የገንዘብ ፍቅር አለ ይሄ ታወቀ ነገር وانه لحب الخير لشديد له تزيين الشيطان ከሆነ ነው በጣም አደጋ የሚሆነው ማለት ነው هشي والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة يسلطنوا فرسوች አለ እሱ ስለምንድነው ፈረሶች ለጉራ ለውድድር ዛሬም ጭምር የትራንስፖርት መጓጓዣዎች በጣም በተራቀቁበት ሰው ሰራሽ ዘዴዎች ፍጥነታቸውም ሆነ ግዝፈታቸው ምቾታቸውም ከፈረስ የተሻለ ሆኖ ያለ ግን ሰዎች በፈረስ ላይ መንጠልጠላቸው አልቀረም እንስሳትም እንደዚሁ የቤት እንስሳት ከብቶች ፍየሎች በጎች ግመሎችን ይወዳል አዝመራንም ከመጠን ያለፈ ፍቅር ይወዳል ሰው ሲባል ማለት ነው ይሄ ሁሉ ራሱ ኃጢአት አይደለም ገንዘብ ማግኘቱም ሆነ ማፍራቱ ለማግኘት መድከሙም ችግር የለውም ذلك متاع الحياة الدنيا የዱንያ መጣቀሚያ ነው انما هو زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية እኛ ጠፊዎች እንደሆኑ ሁሉ ምናከማቸው ገንዘብም ጠፊ ነው ለዛኛው ዓለም መከሰቢያ ካደረግነው ብቻ ነው ጠቃሚ የሚሆነው ዘላቂነት ያለው ነገር ምንድነው ካላችሁ والله عنده حسن المآب الله سبحانه ያማረ መመለሻ አለ ይላል
قل أنبئكم بخير من ذلكم ከዚህ ሁሉ ለእናንተ ተሻላልሞ ልቦናችሁን ካማለለው ነገር ሁሉ የተሻለ ነገር ልጠቁማችሁ ነው እንገራችሁ አለ أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا ከዚህ የበለጠ ነገር ምንድነው ካላችሁ للذين اتقوا ለነዚህ አላህን ለፈሩ ሰዎች عند ربهم جنات ጌታቸው ዘንድ ጀነት አላቸው تجري من تحتها الأنهار ጅረቶች በስሯ የሚፈሱ ሰው የሚመኘውን ነገር ሁሉ በተሟላ ሁኔታ የሚያገኝበት ሌላኛው ዓለም አለ አይደለም ወይ خالدين فيها ዘውታሪዎች ሲሆኑ አለ وازواج مطهره طهራ የሆኑ የትዳር ጓዶች አሉ ከቆሻሻ ከመጥፎ ባህሪ ከወር አበባ የተለያዩ በዚህ በዱንያ ላይ በሰዎች ከሚመጡ ነገሮች የጸዱ ማለት ነው ወንዶቹም እንደዚሁ ከጭቅጭቅ ከንትርክ የጸዱ ናቸው لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ውድቅ ነገርና መወነጃጀልን አይሰሙም እዛ إلا قيلا سلاما سلاما ورضوان من الله كالله በኩል የሆነ ውዴታም በእነሱ ላይ ይሰፍራል ከዚህ በላይ ምንም ይፈልጋል الله كوددው ሙእሚን የመጨረሻ ግቡ ይሄ ነው ولذلك قال الله تبارك وتعالى ورضوان من الله اكبر ሌላ አንቀጽ ከአላህ በኩል የሚገኝ ውዴታ ከምንም በላይ ነው ጀነት ውስጥ ካሉ ኒዕማዎች ሁሉ እንግዲህ አላህ ወድጃችኋለሁ ከዚህ በኋላ አልከፋባችሁም ብሎ ለነሱ ማሳወቁ የመጨረሻ የደስታ ምንጫቸው ነው ለሙእሚኖች ለምኑ ይላቸዋል ጠይቁ ይላቸዋል ጠይቀው ተመኝተው ለምነው ሁሉ ነገር ሲጨርሱ ምን ቀረን አሁን እኮ ምኞትም አለቀብን ይላሉ ያን ጊዜ አንድ ነገር አላችሁ ነው ዘንድ እናንተ ለወዳጆች ያዘጋጀሁት አውጀብቱ ለኩም ርضواني فلا اسخط عليكم ابدا ውዴታዬን ለእናንተ አረጋግጫለሁ እስከ ዘላለሙም አልከፋባችሁም ይላቸዋል ማለት والله بصير بالعباد الله ባሪያዎቹን ተመልካች የሆነ ጌታ ነው የሰሩት በጎ ስራ ምን እንደሆነ ክፉ ምን እንደሆነ ከማንም የበለጠ እሱ ያውቃል ስለዚህ ከስራቸው ጋራ ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ ይከፍላቸዋል ማለት ነው የሱ ችሮታ ደግሞ ተጨማሪ ይኖራል نعم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم والله بصير بالعباد الله ባሪያዎቹን ተመልካች የሆነ ጌታ ነው الذين يقولون እነዚያም የሚሉ የሆኑ ربنا ጌታችን ሆይ آمنا إننا آمنا እኛ አምነናል فاغفر لنا ذنوبنا ኃጢአቶቻችንን ሁሉ ምህረት አድርግልን وقنا عذاب النار ከሳት ቅጣትም አድነን የሚሉት ናቸው الصابرين ታጋሾች የሆኑ والصادقين እውነተኞች የሆኑ والقانتين ታዛዦች የሆኑ والمنفقين ለጋሾች የሆኑ والمستغفرين بالاسحار በሌሊቱ የመጨረሻ ክፍልም አላህን ምህረት ለማኝ የሆኑ ባሪያዎችን አላህ ያውቃቸዋል شهد الله መስክሯል أنه لا إله إلا هو እርሱ ከርሱ በስተቀር ፍጹም አምላክ እንደሌለ ይመሰክራል والملائكة መላእክቶችም ይመሰክራሉ وأولو العلم የእውቀት ባለቤቶችም قائما بالقسط በፍትህ የቆመ ሲሆን
لا إله إلا هو كرسو بستكر فتصم أملاك يلم العزيز الحكيم هيالو تبابنيا يهونو جيتايا العباد بلو يتكسو زبوتا لاي من يهونو باريا سايهون صالح يهونو باريا وچن بچانو لذي بلو بتكتاتا ينسون بحريات تكسا على ذا هلوم باريانو لله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا بارنت يفطران ባህሪያቸው ቸውነው ነገር ግን የባርነቱን ግዴታ የተወጡ ሙእሚኖችን ነው አሁን እየገለጸ ያለው አህሉ ተቅዋን ነው والله بصير بالعباد ብሎ الذين يقولون እነዛ የሚሉት ናቸው ربنا اننا آمنا الله ሊለምኑ ሲሉ በበጎ ስራቸው ወደ አላህ ተወሱል ያደረጉ ነው ጌታችን ሆይ እኛ አምነናል በኪታብ ባንተ በመልእክተኛ فاغفر لنا ذنوبنا ወንጀሎቻችንን ማረን بإيماننا بك وبما شرعته በአንተ በማመናችንና በደነገከው ህግ በማመናችን የተነሳ ምህረት አድርግልን ምንም እንኳን ጉድለት ቢኖርብንም ከጎደሎ ባንጸዳም በአንተ ችሮታና አዝነት ይችኑ ማመናችንን ዋጋ ከፍለሃት ምህረት አድርግልን وقنا عذاب النار ከሳት ቅጣትም አድነን ይላሉ الصابرين አለ ታጋሾች የሆኑ ናቸው ካመኑ እምነት የሚፈልጋቸው መስዋዕትነቶች አሉ ህገወጥ ከሆኑ ፍላጎቶቻቸው መታቀብና ትእዛዞቹን ማክበር ነው እንግዲህ الصابرين على الطاعات وعن المعاصي በዒባዳዎች ላይ የሚጸኑ ከወንጀሎችም ላይ በመታቀብ ላይ የሚጸኑ እንደገና በሚገጥሟቸው መከራዎችም ላይ የሚታገሱ የሆኑ ናቸው ሰብር ሶስት ነገር ላይ ነው والصادقين እውነተኞች የሆኑ በተናገሩት ነገር አመና ሙናፊቆችም ብለዋል ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لا لكنهم غير صادقين እውነተኞች አይደሉም ሳያምኑ ነው አምነናል ያሉት እነዚህ እውነተኞች ናቸው ማለት ነው እውነተኝነት ባህሪያቸው ነው በሁሉ ነገራቸው يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين እንደሚለው والقانتين قنوت ማለት الطاعة والخضوع ታዛዥነትና እጅ መስጠት ለፈጣሪ ራስን ዝቅ ማድረግ ቁኑት ይባላል የሁሉ ለአላህ የሚገባ ሐቅ ነው እስካሁን የተጠቀሰው ደግሞ ለፉቀራዎችና ለድሆችም በገንዘባቸው ላይ ሐቅ አለባቸው ያንን ያምናሉና والمنفقين من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات ከገንዘቦቻቸው በታዘዙባቸው በጎ ስራዎች ሁሉ የሚያወጡ የሆኑ ዝምድና በመቀጠል የድሆችን ችግር በመሸፈን ችግራቸውን በመጋራት في سبيل الله ኢንፋቅ በማድረግ አላህ በሚፈልገው ሁሉ አቅማቸው የፈቀደውን ያክል ለጋሶች የሆኑ ናቸው والمستغفرين ጌታን ምህረት የሚለምኑ አለና የእስትግፋሩን ወቅቱንም ጭምር ጠቆመ بالاسحار አለ ሰሐር ማለት በጾም ጊዜ ምግብ የሚበላበቱ የመጨረሻ ሰዓት ነው ከፈጅር በፊት ያለ እቺ ሰዓት ላይ ደግሞ ሰዎች እንግዲህ እንቅልፍተኙና በተለይም ያመሻሹ ከሆኑ ክልትው አርጎ ነው የሚወስዳቸው እንኳን ተነስቶ አስተግፍሩላህ ይሉ ቀርቶ ለፈጅሩም ያዳግታቸዋል አማኞች ግን በጊዜ ይተኛሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኢሻ በኋላ ወሬ ማውራት አይወዱም ነበር ከቡኻሪ ነው የመጣው በጊዜ ይተኛሉ ወደ ፈጅር ደግሞ ጠጋ ብለው ሲያበቁ ቀደም ብለው استغفار ያደርጋሉ ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة بطريق التواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا الله تبارك وتعالى بجلالته ودنيا سماء يوردان لسو يميهون أورا السلم يوقوم ملك نزولا يليق بجلاله وعظمته حين يبقى ثلث الليل الآخر جلالته يمترشا عند سوستنيا سيكر فيقول هل من سائل فأعطيه ما أن لما يمسته هل من داع فأستجيب له ما أنه تتاري عابيت يملو مكبلو هل من مستغفر فأغفر له
ማነው ምህረትን የሚማጸነኝና እምምረው ብሎ አላህ ያውጃል በዛች ሰዓት ላይ ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዊትር ሁሉ ጊዜ በፈለጉ ሰዓት ነበር የሚሰግዱ መጨረሻ ላይ ግን ወደ ቁጥ ሰሐር ተጠናቀቀ ዊትራቸው ራሱ من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر عائشة رضي الله تعالى عنها كهلم يلد كفل وتر سجدوال مجمريا ملاي مهكلم لا آخرهم لا قل مترشا ودا آخر وصلت بسجوداتهم لا استغفار لما أدرك بصلاتهم وس دعاء لما أدرك ማለት እና ወቅት السحر ላይ استغفار የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ አይኔ ባሮች አለ شهد الله وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم الله مسكر كمسكرነት በኩል በሱ ይብቃ እሱ ከመስካሪዎች ሁሉ እውነተኛውና ፍትሃዊው ስለሆነ ምን ብሎ መሰከረ أنه لا إله إلا هو ከሱ በስተቀር ፍጹም አምላክ እንደሌለ በአምላክነት ብቸኛ የሆነና ሁሉም ፍጥረታት ባሪያዎቹ የሆኑ እሱ የሰራቸው ወደሱ ከጃዮች እሱ ደግሞ ከሁሉ የተብቃቃ መሆኑን አላህ መሰከረ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ነገር ግን አላህ የአንቢያዎችን የመላእክቶችንና የሷሊሖችን ምስክርነት ደረጃው ከፍ ያለ መሆኑን ለማሳየት ከሱ ምስክርነት ቀጥሎ አመጣ والملائكة وأي وشهد الملائكة ملائكوችም በአላህ አንድነት መሰከሩ وهم من أصدق من خلق الله الله ከፈጠረው ሁሉ እውነተኛ ከሚባሉት ናቸው መላእክቶች وأولو العلم ደግሞ የዑለማዎችን ማዕረግ ከፍ ሲያረግ የውቀት ባለቤቶችም መሰከሩ አላህን ያወቀ አንድነቱን ያወቀ አዋቂ ነው ሊቅ ነው وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام قائما بالقسط በዚህ ሁሉ ነገር ላይ በፍትህ ላይ የቆመ ሲሆን አላህ የሚመሰክረውም የሚፈጥረውም የሚሰራውም ሁሉም ፍትህ ነው لا إله إلا هو ከሱ በስተቀር አምላክ የለም ደገመው العزيز ኃያል ነው የሱን ኃያልነት ሊፈታተን የሚችል ክብሩን ሊጋራ የሚችል ፈጽሞ ማንም የለም الحكيم ጥበበኛ ነው በሚናገራቸው በሚያዛቸው በሚሰራቸው በህግጋቶቹ በቀደሩ በሁሉ ነገር ጥበበኛ ነው አላህ በዘፈቀደ የሚሰራው ነገር የለም ከያንዳንዱ ክስተት ጀርባ የሰዎች አቅል ደረሰበትም አልደረሰበትም ረቂቅ ጥበብ አለ ይከሰተው ነገር ሁሉ ወራሁ ሕክማ عظيمة ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ደርስ እዚህ ላይ እንገታዋለን صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا سبحانك اللهم وبحمدك